ದೇಹ ತುಂಬ ಬಂಗಾರವಿದ್ದರು ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಾಟಿ ಆಗುವುದಾ? ದೇಹ ತುಂಬ ಬಂಗಾರವಿದ್ದರು ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಾಟಿಯಾಗುವುದಾ? ಬಂಗಾರವೇ ನೀವೇ ಏಸಪ್ಪ, ನನ್ನ ಬಂಗಾರವೇ ನೀವೇ ಏಸಪ್ಪ. ನೀವೇ ನನಗೆ ಸಾಕು ಏಸಪ್ಪ, నీవే ನನಗೆ సాకు యేసప్పా. ఒక నిమిషం, నా దేవుడు చూపిస్తున్నారు. మీలో కొంతమంది ఇంకా దేవుడి కంటే లోకాన్ని ఎక్కువ ప్రేమించే వాళ్ళు ఉన్నారు. దేవుడు మిమ్మల్ని బట్టి ఏడుస్తున్నారు. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಲೋಕವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡುವಂತ ಕರ್ತನು ಅಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. నా దేవుని కంటే నువ్వు లోకానికి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇస్తున్నావు. ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? నువ్వు నా దేవుని బిడ్డవేనా? ನೀನು ನಿಜವಾಗಲೂ ದೇವರ ಮಗನೇನಾ? నా దేవుడు నిన్ను రక్తం ఇచ్చి కొనుక్కున్నారు. ನನ್ನ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ತವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ఇంకా లోకంలో ఏం వెతుకుతావమ్మా అని అడుగుతున్నారు నా దేవుడు. ಇನ್ನು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀಯಮ್ಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. లోకంలో ఏముంది నా కుమారుడా అని అడుగుతున్నారు దేవుడు. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನುಂಟು ನನ್ನ ಕುಮಾರನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ఏం సంపాదించుకున్నావు లోకంలో ఉండి? ಏನನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು? శాపం తప్ప నీకేం మిగిలింది? ಶಾಪವು ಹೊರತಾಗಿ ನಿನಗೆ ಏನು ತಾನೇ ಬಾಕಿಯಾಗಿದೆ? ఇది నీ కోసం ఏర్పాటు చేసిన మీటింగ్ అంటున్నారు దేవుడు. ಇದು ನಿನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವರು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿರುವಂತ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఇప్పుడైనా నా వైపు చూడు, ಈಗಲಾದರೂ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡು, ఇప్పటికైనా నా వైపు తిరుగు, ಈವಾಗಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗು. నలిగిపోతున్న నా బిడ్డ, ನಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ನನ್ನ ಮಗನೇ, కుమిలిపోతున్న నా కుమారి, ಚದರಿ ಹೋಗಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಕುಮಾರ್ತೆಯೇ, నా వైపు చూడమ్మా, ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಮ್ಮ, నా వైపు చూడు నాయనా, ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಪ್ಪ. ఈ రోజైనా చెప్పగలరా? ಇವತ್ತಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಾ? నాకు లోకం వద్దు ప్రభు, ನನಗೆ ಲೋಕವು ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ, నాకు పాపం వద్దు ప్రభు, ನನಗೆ ಪಾಪವು ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ, నాకు మీరు కావాలి తండ్రి, ನನಗೆ ನೀವು ಬೇಕು ತಂದೆಯೇ, మీరు కావాలి నాన్న అని చెప్పగలవా? ನೀವು ನನಗೆ ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? కన్నీటితో చెప్పగలవా? ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಹೇಳುತ್ತೀಯಾ? ఎవరు ఆయనతో సమానం అవుతారు? ಯಾರು ಅವರಿಗೆ ಸಮಾನರಾಗ್ತಾರೆ? ఏది ఆయనతో సమానం అవుద్ది? ಯಾವುದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾನರಾಗಿ ಹೋಲಿಸ್ತೀರಿ? ఎవరు నిన్ను రక్షించారు? ಯಾರು ನಿನ್ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದರು? ఎవరు నిన్ను కంటికి కాపలాగా కాచుతున్నారు? ಯಾರು ನಿನ್ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ರೆಪ್ಪೆಯೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ఎందుకు ఆయన వైపు చూడలేకపోతున్నావు? ಯಾತಕ್ಕೆ ಆತನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? నీ బలహీనత ఆయన పాదాల దగ్గర పెట్టే. ನಿನ್ನ ಬಲಹೀನತೆಗಳನ್ನ ಆತನ ಪಾದದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ. మీరు నాకు చాలు తండ్రి, ನೀವು ನನಗೆ ಸಾಕು ತಂದೆಯೇ, మీరు నాకు చాలు ప్రభు, ನೀವು ನನಗೆ ಸಾಕು ಕರ್ತನೆ, మీరుంటే చాలేసయ్యా, ನೀವಿದ್ದರೆ ಸಾಕು యేసయ్య, మీరు నాకు చాలు, ನೀವು ನನಗೆ ಸಾಕು. కన్నీటితో చెప్పగలవా? ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಾ? ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ನೀವು ನನಗೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕಪ್ಪ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನೀವು ನನಗೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕಪ್ಪ. ರಕ್ಷಕನೇ ನೀವೇ యేసప్ప, సహాయకనే నీవే యేసప్ప. కన్నీళ్లతో ఆయన ఒక్కరే నిన్ను రక్షించగలరు, నీవే యేసప్ప, ఆయన ఒక్కరే నిన్ను విడిపించగలరు. సహాయకనే నీవే యేసప్ప, మళ్ళీ మళ్ళీ రక్షకనే నీవే యేసప్ప. కన్నీళ్లు కార్చాలి, పశ్చాత్తాప రిలీజ్ చేస్తున్న ప్రభువా, కన్నీటితో వేడుకునే ఆత్మ రిలీజ్ చేస్తున్నాను. కన్నీటితో ప్రభువా పాపాన్ని ఒప్పుకునే ఆత్మ రిలీజ్ చేస్తున్నానయ్యా. సహాయకనే నీవే యేసప్ప, నీవే ನನಗೆ సాకు యేసప్ప. కన్నీళ్లు కార్చాలి దయచేసి. హల్లెలూయా. మీకోసం నేను ఏడుస్తాను దైవజనుడుగా.
ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ಅಳುತ್ತೇನೆ ఈ ದೈವಜನರಾಗಿ. పాపాన్ని బట్టి నేను ఏడుస్తాను దైవజనుడిగా. ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ಅಳುತ್ತೇನೆ ದೈವ ಸೇವಕನಾಗಿ. అయ్యో మీ ప్రజలు నశించిపోతున్నారు తండ్రి. ಅಯ್ಯೋ ಈ ಪ್ರಜೆಗಳು ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. మీకంటే లోకాన్ని ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నారు అయ్యా. ನಿನಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲೋಕವನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. దుష్టుడి చేతిలో ఉన్నారు తండ్రి. ಓ ದುಷ್ಟರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. మీ ప్రజల్ని విడిపించండి అయ్యా. ಕರ್ತನೇ ಈ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು. మీ ప్రజలు బంధకాల్లో ఉన్నారు తండ్రి. ಕರ್ತನೇ ಇನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ಕರುಣಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. అయ్యా అడుక్కునేవాడిని తండ్రి. ಕರ್ತನೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತು. భిక్షగాడిని ప్రభు. ಕರ್ತನೇ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಕರ್ತನೇ ಈ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚು. మందిరం బయట అడుక్కునేవాడిని తండ్రి. ಕರ್ತನೇ ನಿನ್ನ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮೊರೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ప్రజలకు విడుదలవ్వండి ప్రభువా. ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು నీ ಕೊಡು. ప్రజల బంధకాల నుంచి విడుదలవ్వండి. ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. కొంతమంది బంధకాల్లో ఉన్నారు ప్రభువా. ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಬಂಧನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. కొంతమంది వ్యసనాలతో ఉన్నారు తండ్రి. ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಕೇಡಿದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. మీకంటే మనుషుల్ని ఎక్కువ చేసుకున్నారు కొంతమంది. ಕರ್ತನೆ ನಿನಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಮಂದಿ. మీకంటే ఉద్యోగం ఎక్కువ అయిపోయింది కొంతమంది. ನಿನಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಉದ್ಯೋಗವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. మీకంటే మనుషులు ఎక్కువ అయిపోయారయ్యా. ನಿನಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ మీకంటే ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. కుటుంబం ఎక్కువ అయిపోయింది. ನಿನಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕುಟುಂಬವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. మీకంటే డబ్బు ఎక్కువ అయిపోయింది అయ్యా. ನಿನಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಹಣವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. దయచేసి వాళ్ళ పాపాన్ని క్షమించండి అయ్యా. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು. అయ్యో వాళ్ళకి మిగిలింది ఏమీ లేదు ప్రభు. ಅಯ್ಯೋ ಕರ್ತನೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ఎప్పుడైతే మీ స్థానం వేరే వాళ్ళకి ఇస్తారో, ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೋ, శ్రమలు ఆ రోజు నుంచే మొదలవుతాయి ప్రభు. ಶ್ರಮೆಗಳು ಆ ದಿನದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತವೆ. ఎప్పుడైతే తప్పిపోయిన కుమారుడు తండ్రికి దూరం అయ్యాడో, ಯಾವಾಗಲಾದರೆ ಈ ಒಂದು ದೇವರಿಗಿಂತ ದೂರವಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೋ, ఏం మిగిలింది ప్రభు? ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ತಂದೆಯೇ? ఈ ప్రజలు కొంతమంది ఒంటరితనంతో ఏడుస్తున్నారయ్యా. ಈ ಪ್ರಜೆಗಳು ಕೆಲವರು ಒಂಟಿತನದಿಂದ ಅಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. మీరు నాకు చూపిస్తున్నారు తండ్రి. ಕರ್ತನೆ ನೀನ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ. మీ ప్రజలు ఓడిపోయి ఇక్కడికి వచ్చారయ్యా. ಕರ್ತನೆ ಅವರು ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟಂತವರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, అందరూ అనాథలైపోయారు తండ్రి. ಕರ್ತನೆ ಅವರು ಅನಾಥರಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ఒంటరితనంతో కూలిపోతున్నారు తండ్రి. ಒಂಟಿತನದಿಂದ ಅವರು ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ. వాళ్ళ పాపాన్ని క్షమించండి అయ్యా. ಅವರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. మీకు దూరం అయిపోయి ఒంటరిలు అయిపోయారయ్యా. ನಿನಗೆ ದೂರವಾಗಿ ಅವರು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ. మీరు లోపల ఉండగా వాళ్ళు ఒంటరిలు అయిపోయారయ్యా. ಕರ್ತನೆ ನೀನು ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದದ್ರಿಂದಲೇ ಅವರು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. మీకు వాళ్ళకి కనెక్షన్ కట్ అయిపోయింది ప్రభువా. ನಿನಗೂ ಅವರಿಗೂ ಕರ್ತನೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದು ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾ? ఈ మీటింగ్ ద్వారా ಈ ಒಂದು ಕೂಟದ ಮೂಲಕ మరలా వాళ్ళతో కనెక్షన్ ప్రభా మీరు ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు తండ్రి. ಮತ್ತೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ನೀನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ మరలా ಇದ್ದೀಯಾ మీ ಸ್ವಾಮಿ. ప్రజలను మీ వైపు తిప్పుకుంటున్నారు ప్రభువా. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಜೆಗಳು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಅವರು ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. మరలా మీ ప్రజలకి మొదటి ఆసక్తి ఇస్తున్నారు ప్రభువా. ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಹೊಸ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. భయపడద్దు నా కుమారుడా, ಭಯಪಡಬೇಡ ನನ್ನ ಕುಮಾರನೇ, భయపడద్దు నా కుమారి, ಭಯಪಡಬೇಡ ನನ್ನ ಕುಮಾರ್ತೆ, నేను ఎప్పటికీ నిన్ను ప్రేమిస్తున్నానమ్మా. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಮ್ಮ. నాయనా ఎప్పటికీ నేను నిన్ను ప్రేమిస్తూనే ఉన్నాను. ನಾನು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ ಇದ್ದೇನೆ ಅಪ್ಪ. అందుకే ఇక్కడ తీసుకొచ్చా నేను. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ నీ ಕರೆದುಕೊಂಡು స్థితి ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. మార్చబోతున్నాను ఈ మీటింగ్ ద్వారా. ನಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ నీ ಈ ಒಂದು ಕೂಟದ బ్రతుకు ಮೂಲಕ. మార్చబోతున్నాను ఈ మీటింగ్ ద్వారా. ನಿನ್ನ ಬದುಕನ್ನ ಈ ಕೂಟದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. నీ కన్నీటి నాట్యంగా మార్చబోతున్నాను. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ನಾಟ್ಯವಾಗಿ ನಾನು నీ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. సమస్యకి పరిష్కారం ఇవ్వబోతున్నాను. ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. నిన్ను ఒక జనాంగంగా మార్చబోతున్నాను. ನಿನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಜನಾಂಗವನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. నీ శత్రువుల ఎదుట నీ తల ఎత్తబోతున్నాను. ನಿನ್ನ ಶತ್ರುಗಳ ಮುಂದೆಯೇ ನಿನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಎತ್ತುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. అవమానాలు తొలగించబోతున్నాను. ಅವಮಾನಗಳನ್ನ ನಾನು ತೊಲಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. భయపడద్దు, ಭಯಪಡಬೇಡ, భయపడద్దు, ಭಯಪಡಬೇಡ, భయపడద్దు. ಭಯಪಡಬೇಡ. నేను నీకు తోడై ఉన్నాను. ನಾನು ನಿನಗೆ నేను నిన్ను ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. విడిచిపెట్టలేదు. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ.
నేను నీ చెయ్యి విడవలేదు, ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೈಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, నువ్వు నా చెయ్యి విడిచావు గాని ನೀನು ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನ ಹಿಡಿದಿದ್ದೆ నేనేనాడు నీ చెయ్యి విడవలేదు. ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೈಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, నువ్వు నాకు దూరం అయ్యావు గాని ನೀನು ನನಗೆ ದೂರವಾಗಿದ್ದೀಯ, నేను నీకెప్పుడు దూరం అవ్వలేదు. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನಿನಗೆ ದೂರವಾಗಿಲ್ಲ. ఏదో ఒక రోజు నా వైపు తిరుగుతామని ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದ್ಸಾರಿ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನೀನು ತಿರುಗುತ್ತೀ ಎಂಬುದಾಗಿ ఆశతో ఎదురు చూస్తున్నా నా కుమారుడా, ಆಶೆಯಿಂದ ನಾನು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಕುಮಾರನೇ, ఆశతో ఎదురు చూస్తున్నా నా కుమారి. ಆಸೆಯಿಂದ ನಾನು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಕುಮಾರ್ತೆ. అవమానాలను ఆశీర్వాదముగా, నిందలన్నిటినీ దీవెనలుగా మార్చి, అవమానాలను ఆశీర్వాదముగా, నిందలన్నిటినీ దీవెనలుగా మార్చి, నేను వేసే ప్రతి అడుగులో మీరే నా దీపమై, నేను వేసే ప్రతి అడుగులో మీరే నా దీపమై, చిరునవ్వుతో నింపిన యేసయ్యా, చిరునవ్వుతో నింపిన యేసయ్యా. ఆరాధన 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 మీకే, ఆరాధన ಆರಾಧನ ಆರಾಧನ మీకే, ఆరాధన. సంతృప్తి లేని నా జీవితములో సమృద్ధినిచ్చి ఘనపరచినారు. సమృద్ధినిచ్చి ఘనపరచినారు. నా మురికి జీవితాన్ని ముత్యముగా మార్చి, నా మురికి జీవితాన్ని ముత్యముగా మార్చి, చిరునవ్వుతో నింపిన యేసయ్యా, చిరునవ్వుతో నింపిన యేసయ్యా. ఆరాధన 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 మీకే, ఆరాధన 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 మీకే, ఆరాధన ಆರಾಧನ ಆರಾಧನ మీకే, ಆರಾಧನ 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 మీకే. నా కనుల వెంబడి కన్నీరు రానియక, నా ముఖములో దుఃఖమే ఉండనీయక, చిరునవ్వుతో నింపిన యేసయ్యా, చిరునవ్వుతో నింపిన యేసయ్యా. ఆరాధన 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 మీకే, ఆరాధన 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 మీకే. గట్టిగా ఆరాధన 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 మీకే, ఆరాధన 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 మీకే, ఆరాధన మీకే. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి దేవుని మహిమపడదాం. గట్టియాಗಿ ನಾವು ಕರಗಳ ತಟ್ಟೋಣ. గట్టిగా గట్టిగా చాలా మందికి విడుదలిచ్చారు దేవుడు. ಬಹಳ ಮಂದಿಗೆ ದೇವರು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. చాలా మందితో దేవుడు మాట్లాడారు. ಬಹಳ ಮಂದಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ. చాలా మందిలో
దేవుడు కదలిక తీసుకొచ్చారు. ಬಹಳ ಮಂದಿಯನ್ನ ದೇವರು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. త్వరలో మీరు సాక్ష్యం చెప్పబోతున్నారు. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ. చాలా మంది సమస్యలకు దేవుడు ఈ రోజు పరిష్కారం ఇచ్చారు. ಬಹಳ ಮಂದಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ದೇವರು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ.